بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں احسان ناز پروگرام سیاست بخیر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پاکستان اس وقت جس منجھدار میں پھنسا ہوا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پر اکٹھی ہو کر پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی کام کریں۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ موقع کی تلاش میں ہے کہ ہمارا وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری بن جائے، یہ اچھی بات ہے، ہر پارٹی کوشش کرتی ہے کہ ہمارا وزیر اعظم ہو، لیکن پاکستان کی تاریخ میں نے ہمیں یہ کبھی نہیں دیکھا کہ ایک ہی صوبے سے وزیر اعظم اور صدر پاکستان بھی ہو اور سینٹ بھی انہیں کی پارٹی ہو۔ لیکن ایک خواب ہے، یہ دیوانے کا خواب بھی ہو سکتا ہے اور یہ عقل مندوں کا خواب بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں سب پہ باری ہوں، ایک زرداری سب پہ باری۔ تو اب دیکھنا یہ ہے، مطلب شہباز شریف جو وزیر اعظم پاکستان ہے اور وہ ہر طریقے سے افواج پاکستان کے مل کر ایک پیج پر رہ کر حکومت کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں یہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی کی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کو جب یہ بندر بانٹ کی حکومت دی گئی تو اس وقت یہ بھی بات آئی تھی کہ آدھا ٹائم پیپل پارٹی حکومت کرے گی، آدھا ٹائم نون لیگ کرے گی، لیکن اب نون لیگ کچھ ڈیلیور نہیں کر سکی، جس کی بنیاد پر اس بندوبست کو ابھی سے چینج کرنے کے لیے بات کی جا رہی ہے۔ لیکن اب انہوں نے پیرل بات یہ کی تھی کہ ہم پی ٹی آئی کو ساتھ ملا کر حکومت بنائیں گے۔ پی ٹی آئی نے ان کو دے دیا جواب کہ ہم نون لیگ اور پیپل پارٹی سے مل کر کبھی بھی حکومت نہیں بنائیں گے، چاہے ہمارا جتنا مرضی نقصان ہو جائے۔ اب اس لیے وہ قوتیں جنہوں نے حکومت دی ہے وہ اب ان سے پریشان ہو گئے ہیں کہ یہ کوئی ڈیلیور نہیں کر سکے۔ تو اب سارے ان معاملات پر جو عوام ہے وہ پریشان ہے کہ نہ حکومت ہے، نہ مقتدرہ ہے، نہ اپوزیشن ہے۔ اپوزیشن کو دیوار سے لگانے کے لیے انہوں نے ان کو تمام کو بند کر رکھا ہے۔ اب جو عمران خان صاحب نے ایک تحریک چلانے کا اعلان کیا کہ یہاں پر ٹیکس نہ دیے جائیں، بل نہ دیے جائیں، ریمیٹنس نہ آ جائے، تو اس پر بھی حکومت بڑے اپنے زور سے شد و بد سے ہی کوشش کر رہی ہے یہ نہ ہو۔ اچھی بات ہے یہ نہ ہو، کیونکہ کوئی بھی شہری نہیں چاہتا کہ اس طرح کی تحریکیں شروع کی جائیں، لیکن مرتا کیا نہ کرتا، جب آپ اپوزیشن کو نہ سانس لینے دیں گے، نہ عدالتوں میں آنے دیں گے، نہ ہی ان سے بات کریں گے، تو پھر تو ایسا ہی ہوگا۔ ان سارے موضوعات پر بات کرنے کے لیے میں نے آج اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے سابق وزیر خارجہ میاں خورشید محمود قصوری صاحب کو۔ میرے اس پروگرام میں میاں خورشید قصوری صاحب شامل ہوں گے اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ پیپلز پارٹی پنجاب کی کلچر ونگ کی صدر ہیں محترمہ نسیم صاحبہ، یہ اپنے آپ کو انجینئر بھی کہتی ہیں۔ میں آپ کو اپنے پروگرام میں مبارکباد۔ جی بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی رہنما محترمہ زیبا ناز صاحبہ ہمیشہ کی طرح ہمارے اس پروگرام میں شامل ہیں۔ محترمہ میں آپ کو اپنے پروگرام میں مبارک ویلکم کرتا ہوں۔ شکریہ ناز صاحب۔ تو میں آپ سے ہی پروگرام کا آغاز کرتا ہوں۔ یہ 25 نومبر کو آپ نے مینار پاکستان پہ یہ دعائیہ تقریب رکھی ہے شہداء کے بارے میں، جی تو یہ کیا پروگرام ہے؟ اتنی دیر کے بعد شہداء کی یاد آئی آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو 26 ہم نے 25 دسمبر کو منار پاکستان پہ دعائیہ کلمات، جی میں حکمرانوں سے یہ بڑے ہی اچھے انداز میں خلوص سے یہ اپیل کرتی ہوں کہ وہ ہمیں اپنے شہداء کے اوپر جو سوگ میں شامل ہونے دیں۔ جس طرح وہ پہلے کنٹینر لگا کے پورے شہر کو بند کر دیتے ہیں اور خیبر پختونخوا کے آنے والے لوگوں کو روک دیتے ہیں، اس عمل کو بالکل نہ دہرائیں، کیونکہ آپ اگر ان عمل کو بار بار دہرائیں گے تو ملک میں حرفہ ترفی اور یہ جو چوشا پختونوں کے خلاف جو ہوا دی جاتی ہے وہ نہ کریں۔ میں پھر بھی آپ سے متفق
हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि पाकिस्तान के अमन को बहाल रहने दें और बिल्कुल इनको अलग-अलग करने का इंतजाम मत करें। जैसे बांग्लादेश अलग हुआ वो इसी वजह से हुआ था कि वहाँ पर भी बंगालियों को मुख्तलिफ तरीके से डोनेट किया गया, उनकी इज्जतों को तार किया गया। अगर आप इसी तरह इसी लम्हा को जारी रखेंगे और साथ ही ये बात करेंगे कि हमने किसी भी शख्स को दहशतगर्दी नहीं करने देंगे, क्या आपको लगता है कि आपकी नज़र में ये पीटीआई के जितने भी लोग हैं ये दहशतगर्द हैं? हम मुहिब्बे वतन हैं, हम दहशतगर्द नहीं हैं। ये दहशतगर्दी अल्लाह जाने कौन से लोग करते हैं और ये हमारे गले पड़ जाती है। हमने सिर्फ अपने शोहदा की साले स्वाब के लिए, बुरसे के लिए हमें वक़्त दे ताकि हम अपने शोहदा की तकरीब को अंजाम तक पहुंचा सकें, क्योंकि ये बड़ा पुरअमन, ये फैसले में आप भी शामिल हो। मरना सब ने है, किसी के मरने के ऊपर दुआ की जाए और साले सवाब के लिए पूरी वो दुश्मन भी दुआ के लिए हाथ उठा देते हैं। तो अल्लाह ताला से हम मुतविस हैं और अल्लाह ताला के बाद अपनी पाकिस्तानी अवाम से कि इस सोगवार दिन में दुआ के लिए सब शामिल हो। जी मतलब मुझे ये बताएं जी, अब जो हुकूमत ने तरीक़ाकार बनाया हुआ है, कोई भी बंदा एहतियात के लिए जो उसका हक है जी हाँ। निकलता है उसको गिरफ्तार कर लेते हैं, वहाँ गोलियाँ चलाते हैं, लाठीचार्ज किया। अब क्योंकि ये जो दुआए तकरीब रखी जी है हाँ, उन्होंने जी हाँ। मीनार पाकिस्तान पे, तो क्योंकि आप भी हुक्मरान के साथ, हुकूमत के जी हाँ, साथी हैं, जी हाँ, गवर्नर साहब आपके बैठे हुए हैं, जी हाँ, उनकी बड़ी अच्छी लहदे है बिल्कुल, और वो हर बात पे हुकूमत को आड़े हाथों भी लेते हैं जी हाँ, और उनकी साथ भी देते हैं। ये जो 25 दिसंबर को दुआए तकरीब है, आपकी हुकूमत इसमें क्या किरदार अदा करेगी? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपने मुझे बात करने का मौका दिया और ये हमारा सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक है, सोचने वालों के लिए सोचने का एक मैदान भी, कि मुझे ये समझ नहीं आती कि हम थोड़े अरसे से ये किस भेड़ चाल का बिल्कुल एक आम हम अपने जहन का किरदार अदा कर रहे हैं, जो कि हुकूमत के मंजे हुए हुक्मरानों का ये खासा नहीं होती, कि क्या हमें ऐसा खौफ है कि हम किसी भी कोई तलबा का एहतजाज हो या किसी कॉलेज का एहतजाज हो, किसी सियासी जमात का, ये तो हक है हर एक का, एहतजाज हो या कोई तकरीब हो, तो हम किसी की सालगिरह हो किसी सियासी लीडर की, हम चाहते हैं कि कोई भी मौका कोई जमात मनाए ही ना। पाकिस्तान में आपको बिल्कुल, मैंने ही वो मिसाल भी दी थी और आपके प्रोग्राम में शायद आपको याद है कि मैंने कोट भी किया था कि हमारे, आप देखें कि सालगिरह मनाना हर एक, लेकिन हम इतने खौफजदा हो चुके हैं अंदर से। हुकूमत में जो लोग वाने बाला में बैठे, मेरी उनसे गुजारिश है कि आप किस बात से खौफजदा हैं कि जबकि आप एक खुद तकवीयत दे रहे हैं, एक नज़रिए को याद करें कि भुट्टो किस तरह बना था, कि हमने जब एक हद से ज़्यादा चीज़ों को दबाया जाता है तो वो फिर जमात आगे तक ताबनाक उसका मुस्तकबिल हम खुद बना देते हैं। जब आप ज़्यादा दबाएंगे तो क्या होगा, हो सकता है कि एक आधी ज़िंदगी भी अगर चली जाती है मिसाल के तौर पे, तो बाद में वो लोग अमर हो जाया करते हैं। तो इस हद तक हम क्यों इबादत के नज़रिए तक ले आए कि हम किसी और चीज़ का नाम ही नहीं लेना चाहते। 25 दिसंबर के बारे में मैं ये कहती हूँ कि लोगों को आने दिया जाए, बल्कि मैं ये पीपल्स पार्टी के हवाले से भी समझती हूँ। गवर्नर साहब जैसे आपने कोट किया कि एक अपना जहन रखते हैं और कहीं कहीं पे वो हुकूमत से इनहराफ करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू, ये मेरा ज़ाती तजर्बा है कि मैंने खुद देखा है कि वो कहीं कहीं अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुकम्मल तौर पे देने की बेशक आगे से वो कबूल हो या नहीं, क्योंकि हर इंसान ने थोड़ा अपनी नौकरी का या सीट का भी देखना होता है, लेकिन जहाँ तक अपना नज़रिया है वो आज के दिन तक अपना नज़रिया रखते हैं। और मैं ये समझती हूँ कि हमें इस तकरीब में लोगों को आने देना चाहिए। इसमें हमारा नाम है, इसमें हुकूमत का नाम बड़ा होगा, जो कि हुकूमत अब तक ऐवान बाला के तमाम अफसरान और हमारे आला सरकारी हुक्मरान और सरकारी अफसरान अपना नाम खूब ख़राब कर रहे हैं, कि हर तकरीब को ख़राब कर रहे हैं और ये भी नहीं सोचते कि ये तकरीब ख़राब करने वाली भी थी या नहीं, इस तकरीब पे इतना फोकस भी करना था या नहीं। हर जगह पे आप देखें कि हम अपनी माशरती ज़िंदगी को किस तरफ ले जा रहे हैं। हर सड़क पे हम कंटेनर लगाते हैं, 190 अरब रुपए
का डेली का नुकसान हमने पिछले दिनों किया। ये जो इंटरनेट बंद हुए कि हम समझते हैं अब कारोबार हट्टियों पे तो नहीं होते, सारों के कारोबार रेडियो पे तो नहीं, ये इंटरनेट पे आ चुकी ये चीज़ें, ज़माना तरक्की कर चुका है। जिसे हम खुद ही कहते थे कि साइंसी ज़माना लाएं, अब साइंसी ज़माना लाया है तो लोग भूखों मर जाते हैं। जब इतने दिन अखबारात, चैनल्स, टीवी चैनल्स बंद रहेंगे कंटेनरों की वजह से, 190 अरब डेली का नुकसान छोटा नुकसान नहीं है, ये सिर्फ हुकूमत का है, हुकूमत का नुकसान, आपका जो है वो खरबों में, वो इससे अलग है। तो देखें कि हर सड़क पे हम कंटेनर, एक बिल्कुल हम एक खौफजदा कबूतर की मानंद हो गए हैं, हालांकि बड़ी सीटों पर बैठ गए हैं। तो किस चीज़ की हम सीटों पर हैं कि हमारी एक काबिलियत या हमारी ताकत हमारे जहन से भी जा चुकी है। भाई हम सीटों पर हैं, फिर भी हमें डर है कि कोई आ जाएगा और रेला बहा के ले जाएगा। तो हम क्यों इबादत में, कि मैं कहती हूँ कि शायद पाकिस्तान बनने के बाद भी हम हिंदुओं के साथ रहे तो हमें पूजा करने की आदत पड़ गई। तो ये तो इनडायरेक्टली हम पूजा कर रहे हैं। जिस तरह से हम एक म्यार बना रहे हैं कि हम कंटेनर लगाएंगे, हम डरेंगे, हम लोगों को घरों में बंद करेंगे, तो हमारी अपनी जहनी इस्तिताअत कहाँ गई चीज़ों को हैंडल करने की। अफसरान से ये हम, यहाँ पे क्वेश्चन है, एक होती गुफ्तगू, होता अमल। गुफ्तगू और अमल में बड़ा फर्क है। जी हाँ, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आगे यहाँ नुमाइंदगी कर रही है, तो पीपल पार्टी ने तो 26 नवंबर के बारे में कोई बात ही नहीं की, ना सदर पाकिस्तान ने, ना बिलावल ने, ना गवर्नर ने। तो मुझे ये बताया, ये जो ज़ुमानी खामोशी है, क्या ये पीपल पार्टी के वोटर में इजाफा कर रही है? ज़ुमानी खामोशी, जब हम किसी सियासी जमात में आ जाते हैं या हम किसी भी अमली मैदान में आते हैं तो हमें, मैं कहती हूँ पीपल्स पार्टी से मेरा ताल्लुक है, लेकिन हमें ज़ुमानी खामोशी कभी नहीं रखनी चाहिए। आज हम अगर अवाम को इस तरह पामाल होने देंगे और इतना ज़्यादा नुकसान बनाएंगे, तुलबा का नुकसान हो रहा है। आप देखें कि मुल्क की कंडीशंस क्या है, लोग भी, आप बैरून मुल्क देखें कि लोग हमारे बारे में क्या जायज़ा ले रहे हैं, क्या लिख रहे होंगे वहाँ के लिखने वाले, क्या सोचते होंगे वहाँ के सहाफ़ी कि ये कैसे मुल्क चल रहा है। लिखने वालों को फर्क नहीं पड़ता, बाहर से क्या पड़ता है। तो मैं सोचती हूँ कि हमें एज अ जमात दोबारा अपने आप को मैच्योर करना पड़ेगा। बेशक हम साथ दे रहे हैं मुस्लिम लीग का, या हम चाहते हैं कि ये वक्त निकल जाए, मुल्क थोड़ा स्टेबल हो जाए, लेकिन इस तरह मुल्क स्टेबल नहीं हुआ करते। तो मैं कहती हूँ कि हमें अपने आप को थोड़ा सा होश में लाना है कि हम भेड़ चाल का शिकार ना हो जाएं, क्योंकि बाद में किसी ना किसी जमात को तो फिर भी मुल्क पे हुकूमत करनी है, तो कंट्री को हम कहाँ पहुँचा रहे हैं। हम आम आदमी की ज़िंदगी को दिनों के, अब मैं देखती हूँ कि पहले एक आध दिन कंटेनर लगते थे, अब हम 10-10 दिन चीज़ों को बंद करना चाहते हैं। तो अगर हम कोरोना से बचे हैं तो ये हम कंटेनर बाजी की हमने एक मुहिम शुरू कर ली है, और आधा साल यहाँ पे कंटेनर खड़े रहा करेंगे तो हम ये मुल्क को कैसे चलाएंगे, और यहाँ पे कारोबार की नौयत क्या रह जाएगी। तो कोई सोचने वाला नहीं है या कोई अफसरान को बताने वाला नहीं है, और हम जैसे लोग अगर बताना चाहते हैं तो उनकी ज़ुबानें बंद कर दी जाती हैं कि भाई हम सच्ची बात ना करें। लेकिन एक सहाफ़ी होने के नाते या पीपल्स पार्टी का रुकन होने के नाते मैं कहती हूँ कि होश के नाखून लें। हमें डर किस चीज़ का है कि क्या ऐसा हो जाएगा हम लोगों के, आपके हाथ में, आप किसको कह रही हैं? मैं अपनी जमात से भी, मैं अपनी जमात से भी मुखातिब हूँ, और मैं मुस्लिम लीग से भी मुखातिब हूँ, और मैं तमाम आला अफसरान और अफसरान शाही और अफसरान बाला से मुखातिब हूँ कि जनाब अली कुछ सोचिए कि हम कर क्या रहे हैं और कंट्री को किस नहज पे लाना चाहते हैं। अच्छा मैडम, ये जो बातें की हैं इन्होंने, पता नहीं ख्वाब में बात कर रही है या कोई हुक्मरान है, सारा कुछ इनके पास है। मैंने से कहा अभी 26 नवंबर पे तो आपने भी कोई बात नहीं की जी। तो ये कहती है मसलत ये वो। मुझे ये बताएं, एक तरफ तो इस वक्त डील चल रही है बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनाने की, ऊपर से इनकी ये खामोशी जो है, क्या आप इनके साथ डील करने जा रही? नहीं एहसान साहब, बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल डील नहीं करने जा रहे हैं इनके साथ। और दूसरी बात ये है कि ये 26 नवंबर को ये भूले नहीं है, इतना खून खराबा हुआ, इतना पूरा मुल्क सोया रहा, ना किसी अदलिया से कोई आवाज़ नहीं आई। आप देखें कि पूरा पाकिस्तान, वो क्या कहते हैं पंजाबी में कि लस्सी पी के सोया हुआ है। ये वक़्त, ये एक मुहावरे थे कि भाई इनको होश नहीं आ रही। पूरे पाकिस्तान में आप देखें कि कहीं कहीं किसी महकमे ने आवाज़ नहीं उठाई। क्यों कि आवाज़ उठाने वाले जालिम हुक्मरान जो हैं वो आवाज़ उठाने वालों को पकड़ के उनकी तहस कर देते हैं। सब ये कह रहे हैं कि वहाँ कोई गोली चली नहीं, बिल्कुल हुआ ही नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं। जी बिल्कुल, बात तो आगे इससे नहीं चली आगे। हाँ जी, इसी से बात उन्होंने पेश कर दी। उन्होंने मुझे बता, एहसान साहब देखे, तुलबा को रोकने के लिए उन्होंने स्कूल बंद कर दिए। वो बच्ची के साथ ज्यादती हुई थी, तुलबा बाहर निकले, उन्होंने पूरे
इस्लामाबाद को या पूरी जगह को, लाहौर को, पूरे पंजाब के उन्होंने बंद कर दिए। अब इन्होंने क्या किया, सोशल मीडिया बंद कर दिया। हर बंदे को तो अवेयरनेस सोशल मीडिया से है, हर किसी की इतनी तो नहीं होती कि वो हर जगह पे जाके उसको हर चीज़ की खबर हो। सोशल मीडिया बंद कर दिया और वो आज तक ही सो चल रहा है, तकरीबन उस दिन से बंद है। फिर इन्होंने लॉन्ग छुट्टियां दे दी, तलीमी अदारे बंद कर दिए। ये किस खौफ के मारे ये बैठे हुए हैं, हमें तो ये नहीं समझ आ रही। और ये कहते थे कि अगर आप पीटीआई आ गई तो फिर क्या होगा, इनको यही खौफ है। ये सुबह नाश्ते से पहले पीटीआई लेते हैं, दोपहर के खाने के बाद पीटीआई लेते हैं, शाम के खाने के बाद पीटीआई का नाम लेके फिर सोते हैं। और जब इतना हाजमा पीटीआई के साथ इनका दुरुस्त रहता है, या खौफ की वजह से ये पीटीआई को सुबह और शाम दोपहर ये खा पी के सोते हैं, तो ये इनके इससे खौफ बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। अवाम में और एनर्जी है, अवाम में और ताकत है, अवाम में और जुर्रत है, वो कभी भी दबाने से दबती नहीं है। मैं सैन नदीम से जी जी, आप बड़े खुश हो रहे हैं बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म आ रहे हैं, इस पर ज़रा कह रहे वो क्या मैकेनिज्म आपके पास है कि बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के वज़ीर है? क्योंकि सरदार साहब कहते हैं कि मैं इसी ट्रेनर में देखना चाहता हूँ। अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ये इस तरह की देखें, ये मुहिमें हम चलाते हैं जब हमारे पास मुल्क में इस टाइम पे हमारे पास मसाइल का हल नहीं हो रहा, तो कह लें कि एक टाइम को आगे चलाने के लिए कुछ ना कुछ अफवाहें हर दौर में, कुछ ना कुछ मीटिंग्स, कुछ ना कुछ सियासी गैर सियासी मिला जुला के चीज़ें की जाती हैं। और मैं ये मानती हूँ, हमारी हार मैं तस्लीम करती हूँ कि एज अ कौम या एज अ जमात हमारी ये हार है कि हर जमात से कुछ ना कुछ गलतियाँ होती हैं। जैसे पीटीआई से हुई, तो कुछ पीपल्स पार्टी से मैं पब्लिकली अनाउंस करके कह रही हूँ बड़ी ज़िम्मेदारी से कि कुछ गलतियाँ हम भी कर रहे हैं और वो गलतियों का पेश खैमा हमें भी फेस करना पड़ेगा। जैसे मैडम ने बताया कि नहीं बोला कोई कि जब ये कंटेनर लगाए गए तो इस पे बोलना चाहिए था, इस पे कत्लेआम पे भी हमें कत्लेआम पे भी अगर हुआ है, लेकिन अभी तक वो आइडिया तो खैर नहीं हो सका कि कितने लोग एग्जैक्टली के सामने आदाद शुमार नहीं आ रहे, या क्या जाहिर मिली भगत है। अफसरान भी हुकूमत की तरफ से 12 बंदे कहा गए जी, 12 बंदे बहरहाल अभी पूरी, 12 बंदे क्या एक बंदा भी मरे तो मुल्क में जो गरीब आवाम है वो आवाज उठाती है कि नहीं उठाती। बहरहाल हमने अपनी जमात के लिए आवाज भी उठाई और उनके साले सवाब के लिए तकरीब भी। अफसरान चाहते हैं कि बात अभी ना निकले, तो मैं इस बात को आगे लेके चलती हूँ कि मैं कहती हूँ कि हम अपनी हार में पब्लिकली कह रही हूँ कि तस्लीम करते हैं कि हमसे भी कुछ गलतियाँ पीपल पार्टी से भी हो रही। हमें अपनी सोच को प्रॉपरली, जैसे कि पहले चलते रहे, हम अपना नजरिया एक लेकर हमेशा से हमें उस नजरिए को कायम रखना चाहिए या उसको फ्रेश करना चाहिए कि हम कहाँ से लेके चल रहे हैं चीज़ों को। नजरिया है क्या, ये तो बताइए मुझे। तो भुट्टो का नजरिया ये था अवाम के बारे में सारा, बहरहाल, लेकिन ये हमें चाहिए कि हम अपनी रविश पर जब बीबी गई तो नजरिया कायम रहे। नहीं, मैं लेकिन कह रही हूँ कि हमें अपने नजरिए पे कायम रहना चाहिए। और बाकी ये कि जो भी कंट्री में हालात हैं, और ये भी मैं शिकस्त तस्लीम करती हूँ कि हमने जब पाकिस्तान बना तो देवताओं की इबादत तो हिंदुओं के साथ रह के हमने वो छोड़ दी, यहाँ आ गए। और अब बड़े अफसोसनाक बात है कि हमने वाकई एज अ कौम, पीटीआई की ये खुशनसीबी है या अल्लाह ने उनका ऐसे लिखा है कि हम वाकई उनकी इबादत करने लगे हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ को हक हासिल है कि वो मीनार पाकिस्तान पर अपनी दुआए तकरीब जो कि 26 नवंबर के शोहदा हैं उनके लिए कर सकें। जी बिल्कुल, मैं वहीं से सिलसिले का आगाज़ करूँगी कि मैं समझती हूँ शोहदा सबके शोहदा हैं, हमारी कौम के लिए जाने दी हैं उन्होंने। और इसमें हमें इस चीज़ को थोड़ा सा इस बार सीख जाना चाहिए कि तकरीब को ना रोका जाए। कम से कम तकरीब के बहाने अब 10 दिन कंटेनर लगा के शहर को बंद ना किया जाए। और ये जो इंटरनेट को बंद करने का हमने एक सिलसिला शुरू किया है, इससे ज़रा आवाम को निजात दी जाए, इंटरनेट को चलने दिया जाए। लोगों के स्टूडेंट्स की पढ़ाइयाँ, दुकानदारों का, सब इससे सिस्टम हमारा रोज़गार का भी जुड़ा हुआ है, टीवी स्टेशनों का, फिल्म वालों का, टीवी वालों का, रेडियो वालों का। तो ये सब बंद हो जाता है या इसमें कबाहत पेश आती है, मेहमान नहीं पहुँच पाते, रिकॉर्डिंग्स नहीं हो पाती। इसमें थोड़ा सीख लिया जाए अब चीज़ों को। मैं वैसे उम्मीद नहीं हम करते कि इतने तजर्बेकार सियासतदान जो सिस्टम चला रहे हैं वो फिर ऐसी गलतियां कर रहे हैं, तो समझ में नहीं आती कि कैसे खौफ हम पे तारी हैं। और बाकी पीटीआई के हवाले से मैं बात कर रही थी कि बड़ी बदनसीबी है, दानिस्ता या नादानिस्ता और भी जमातों से गलतियां हो रही हैं और बड़ों से भी कुछ गलतियां हो रही हैं
کہ ہم اتنا زیادہ فوکس کر رہے ہیں کہ ہمیں مہنگائی بھی بھول گئی ہے, ہمیں اسٹوڈنٹس کا مستقبل بھی بھول گیا ہے, ہمیں بچوں کے شادی بیاہ بھی بھول گئے ہیں, ہمیں گھر بنانے بھی بھول گئے ہیں. ہم پی ٹی آئی کی نہ چاہتے ہوئے اور چاہتے ہوئے ہم بے دریغ عبادت کر رہے ہیں, اور تقریباً ہم شرک کے آخری درجے پر اتنی امپورٹنس کسی جماعت کو ہم دے سکتے ہیں, میں سوچ نہیں سکتی کہ یہ سب کی غلطیوں کی وجہ سے میں کہتی ہوں کہ پی ٹی آئی کی ایک تقریباً لاٹری کھل گئی کہ اگر ایک آدھا پرسن جیل میں رہ بھی جاتا ہے تو کل کو بھٹو کی فارم کا, ہم دیکھیں بھٹو کو بھی ہم نے ایسے تیار کیا تھا کہ ایک بدنصیبی تھوڑی سی ہوئی تو وہ ایک نام بن جاتے ہیں اس طرح لوگوں کے. ہم ایسا نام بنا رہے ہیں پی ٹی آئی کا کہ جو سب کی غلطیاں ہوں گی لیکن وہ پھر آئندہ ان کا نام بہت بڑا ہو جائے گا. احسان صاحب جی میں یہی بتانا چاہ رہی تھی کہ ان کے جو خوف ہے نا یہ نہیں نکل سکتے. ایک تو یہ اپنی ہی غلطیاں بار بار کر کے اس میں خود ہی پھنس جاتے ہیں, یہ خود ہی قوانین بناتے ہیں اور اس میں خود ہی پھنس جاتے ہیں. اب دیکھیں بی بی صاحبہ 5 دن کے دورے پہ چائنا گئی ہیں. اب پہلے نواز شریف صاحب بھی گئے, پھر شہباز شریف صاحب بھی گئے. یہ سارے جانے کا ریزن کیا ہوتا ہے کہ ہم کاروبار ایک بزنس لے کے آنے کے لیے تیار ہے. وہ صاحب بھی ایسے کرتے تھے. جی یہ سب لوگ اسی طرح ہی سیر و تفریح میں لگے رہے, سب چائنا جاتے. تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ چائنا سے ہم نے اتنا قرضہ لے لیا ہے, کیا وہاں سے ابھی دوبارہ توقع ہے کہ آپ کو پیسہ ملے اور وہ پیسہ پھر آپ واپس اکٹھا کر کے چائنا کو دے دیں؟ آپ اگر آئی ایم ایف سے پیسے لیتے ہیں تو وہ کدھر جاتے ہیں؟ آئی ایم ایف سے پیسے لے کے پاکستانی عوام کے بارے میں کبھی اس پارٹی نے سوچا, یا پیپلز پارٹی اور نون لیگ, یہ 40 سال سے تو 45 سال سے تو یہ آپس میں بندر بانٹ کرتے رہے. اب اگر پی ٹی آئی بیچ میں آ گئے تو ان کے ہوائیاں اڑ گئیں, اور پھر انہوں نے یہ تھوڑے ہی عرصے میں, مجھے بتا دے جب سے حکمران بنے ہیں انہوں نے 20 سالہ منصوبے لمبے طے کر لیے, لیکن ایک کوڑی کا کام نہیں کیا. غریب کو غریب تر کر دیا, ان کے روزگار چھین لیے, کوئی ان کو روزگار نہیں دیا. ابھی شوشے بنا کے فلاں کر لیا, فلاں کر لیا, فلاں کر لیا, وہ بنا دیا, یہ بنا دیا. عوام تو رول رہی ہے اور غربت کی اور چکی میں پیس رہی ہے. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ جو آپ عوام کو ریلیف دیتے ہیں وہ لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ عام عوام تو نہیں ہے. ہمیں تو آج تک کسی نے نہیں کیا کہ یہ ٹک ٹاکر میڈم صاحبہ جو آئی ہوئی ہیں, مریم صاحبہ, انہوں نے آتے ہمارے دودھ کی نہریں چلا دی ہیں, ہمیں آٹا سستا ملا ہے, ہمیں دال سستی ملی ہے, ہمیں گھی سستا ملا ہے, ہمیں گوشت سستا ملا ہے, ہمیں کوئی فروٹ سستا ملا ہے, ہمیں کوئی کچن ایٹم سستی ہوئی مل رہی ہے. تو ہم خوش ہوتے کہ چلو جی اگر یہ مینڈیٹ لے کے آ ہی گیا ہے, ہو سکتا ہے کہ یہ ان کے مطابق ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی اچھا اقدام اٹھاتے ہیں. جی ہر چیز سستی مل رہی ہے حکومت میں. اچھا, میں بھی انہی کی بات کو آگے بڑھاؤں گی کہ ہمارا فوکس اصل میں کام پہ رہا ہی نہیں. ہمارا ایز اے قوم, ہمارا یہ جو پیسوں کی میڈم نے بات کی, بالکل صحیح بات کی کہ اگر پیسے آ بھی رہے ہیں یا آ گئے ہیں تو ہمارا فوکس اس بات پہ ہے ہی نہیں کہ ہم نے کہاں لگانے ہیں. ہم تو صرف پی ٹی آئی کو ٹھیک کرنے پہ تلے ہیں کہ ان کو ہم نے توڑ کے بنانا ہے دوبارہ اپنی مرضی سے, کہ ان کی پرسنالٹیز کو یا ان کے ناموں کو ہم وہ نام رکھیں گے جو ہمیں پسند ہے. ایز اے کنٹری ہمارا مزاج ایک تیسری درجے پر آ گیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے چیزوں کو توڑ کے دوبارہ بنانا ہے. کنٹری کی فکر ابھی ہمیں نہیں ہے. میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہی ہوں, اور مستقبل کی طلباء کی پڑھائی کی, تعلیم کہاں لگانی ہے, پیسے کہاں لگانے ہیں, طلباء کو کوئی وظیفے دینے, یہ ہماری سوچ سے نکل گیا ہے. آپ کے ذہن میں مہنگائی کا کنسیپٹ نہیں ہے؟ مہنگائی تو بڑھتی جائے گی. نہیں, آپ کی حکومت ہے نا, دکانداروں کو نہیں پتا کہ میں پیپلز پارٹی کی ہوں یا نہیں ہوں. ہم نے تو پیسنا ایز اے شہری. تو یہ ہمارا معیار ہی نہیں اب رہا کام کا ایز اے حکومت یا ایز اے جو بھی لوگ چلا رہے ہیں سسٹم کو. تو ہم صرف پی ٹی آئی کو ٹھیک کرنے کے. راول بھٹو زرداری نے پی ٹی آئی کے دور میں ایک لانگ مارچ کیا تھا مہنگائی کے خلاف, آپ کو پتا؟ جی ہاں, مجھے یاد ہے. اس میں انہوں نے کراچی سے لے گئی اسلام آباد تک, پی ٹی آئی نے کسی کو نہیں روکا تھا. جی ہاں, بالکل بالکل. اس طرح مولانا فضل الرحمان کا کل پشاور میں بہت بڑا جلسہ ہوا ہے, بالکل نہیں روکا گیا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ روکتے ہیں تو آپ کہاں کھڑے ہوتے ہیں پیپل پارٹی؟ آپ کوئی نہیں ان کو کہتے. میں نے یہ پہلے بھی عرض کیا کہ کچھ غلطیاں
ہر جماعت سے ہوتی ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ پیپلز پارٹی کو تھوڑا سا اپنے آپ کو ریوائول کریں اور اپنے نظریے کی جانب آئے گی. یا پیپلز پارٹی اپنے لیے نہیں کرے گی، اگر کرے گی یہ کنٹری کے لیے تھوڑا دیکھنا ہے. اور اپنا نام بھی دیکھیں، جب ہم فیصلوں کو سمجھداری سے نہیں کرتے ایز اے جماعت تو یہ بہت بڑی ذمہ داری، جماعت کا نام بھی ڈسٹرب ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ نہیں، لوگ بھی پبلک سب دیکھ رہی ہے، لیکن میں کہتی ہوں کہ مہنگائی وغیرہ کی طرف یہ ہماری بہت بڑی شکست فاش ہے کہ ہم کسی چیز کو نہیں سوچ رہے. ہم نے کوئی 1000 کام اس وقت کنٹری میں کرنے والا ہے اور ہمارا دھیان صرف جیل کے اندر بند ایک آدمی پر، پوری قوم کا، طاقتوں کا. وہ پی ٹی آئی، جی ہاں بالکل، ہم نے ان کی عبادت کو اپنا لیا ہے. احسان صاحب مجھے بتائیں، جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو یہ تین گروپ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان، یہ کیا ایجنڈا روز پیش کرتے تھے عوام میں؟ یہ کہتے تھے کہ رد الفساد، یہ کہتے تھے کہ پی ٹی آئی نے اتنی مہنگائی کر دی ہے کہ ہم مہنگائی مارچ کریں گے. شہباز شریف کہتے تھے ہم اس حکومت کے خلاف روزانہ لانگ مارچ کرنا ہوگا. اور بلاول بھٹو صاحب کہتے تھے کہ ہم مہنگائی کے خلاف یہ کریں. ڈالر 174 روپے تھا، 112 روپے تھا. آج دیکھیں آج ڈالر کی قیمت کتنی ہے دیکھیں، اور 120 روپے 30 روپے کا وہ ڈالر تھا. تو انہوں نے مہنگائی مارچ شروع کر دیا تھا. ایک دن میں مجھے بتا دیں کہ اس بات کو اب کون اٹھائے گا؟ اب سب کیوں سوئے ہوئے ہیں؟ اب مہنگائی کسی کو نظر کیوں نہیں آتی؟ یا تو ہمارے ملک میں یہ ایک علیحدہ سے نظام بن چکا ہے، میڈیا کو بھی نظر نہیں آ رہی، کسی کو، میں پورے پاکستان کو کہہ رہی ہوں کہ مہنگائی کیوں نہیں نظر آ رہی. اور یہ 135 روپے ڈالر کی قیمت تھی تو مہنگائی مارچ اور رد الفساد مارچ اور لانگ مارچ اور پھر سارے ایک طرف چل پڑتے تھے. 105 ارب روپے کا یہ انہوں نے اس وقت لاس بھی ہوا، لیکن حکومت نہیں ڈاواں ڈول ہوئی. یہ ان کے کہنے سے یہ حکومت کو جس طریقے سے بھی گرانا چاہتے تھے اس وقت کہ ہم اس حکومت کو گرا دیں کسی طریقے سے. آپ بات کیا کرنی چاہیے؟ میں بات یہ کرنا چاہتی ہوں کہ اتنی کرپشن ہو گئی ہے اب اس دور میں، اتنی مہنگائی. پی ٹی آئی کی جماعتیں اس وقت جب یہ اتنا شور کرتے تھے تو ان کی آواز کوئی نہیں سنتا. اب اتنی مہنگائی ہو چکی تو عوام کیوں سوئی ہوئی ہے؟ میڈیا کیوں سویا ہوا ہے؟ حکمران کدھر ہے جو آوازیں اٹھاتے تھے؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں. لیکن ڈنڈا تو دیکھیں، جب ڈنڈے میں آپ ڈر گئے. مہنگائی کا کنٹرول کرنے والی جو ٹیمیں بنائی جاتی ہیں آج وہ کہاں ہیں؟ وہ محکمے کدھر ہے؟ سسٹم، ہمارے سسٹم کا فوکس اس ٹائم پہ مہنگائی کی جانب ہے نہیں. عوام تو شور کر رہے ہیں، عوام نے جس نے آٹا لینے جانا ہے اس کو اس بات سے غرض نہیں ہے کہ افسران کے گھر میں کیا ہو رہا ہے یا فوکس کہاں پہ، لیکن عوام نے تو شور کرنا ہے. عوام کی سننے والا کوئی نہیں. تو میں پھر بھی التجا کرتی ہوں افسران بالا سے کہ تھوڑا سا دھیان، اب ہٹے گا تو نہیں جہاں پہ آپ نے سب کا لگا دیا ہے، لیکن تھوڑا سا دھیان 10% ملک کی جانب بھی دیجئے. عوام دہائیاں دے رہی ہے، آپ اپنے کوٹھیوں سے باہر آئیے، عالی شان محلوں سے. عوام بھوکوں مر رہی ہے، اسٹوڈنٹس نہیں پڑھ رہے، کوئی دھیان ہمارا تعلیم کی جانب نہیں رہا، صحت کی جانب کوئی دھیان نہیں. کنٹری میں صحت کی سہولیات بالکل مفقود ہو چکی ہیں. آپ یہ بتائیں، یہ جو 25 دسمبر کو آپ یہ تقریب کر رہے ہیں، جی آپ کو پہلے پتا ہے کہ ہمیں یہ جمع نہیں ہونے دیتے، جی کنٹینر لگا دیتے ہیں، راستے بند کرتے ہیں، موٹر ویز بند کر دیتے ہیں، اور یہ ممکن ہے کہ آپ 25 کی آپ نے کال دی ہے، یہ 23 کو پھر سب کچھ بند کر دیں. تو احسان مجھے یہ بتائیں کہ جب عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے تو آپ بار بار کال کیوں دیتے ہیں ایسی کہ اس پہ آپ کی شرمندگی ہوتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے احسان صاحب کہ عوام ہمارے ساتھ ہے. یہ کال ہم دیتے ہیں، عوام ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر کی طرح جہاں جہاں سے نکلتی ہے پوری دنیا دیکھتی ہے. اس کے لیے ان کے یہ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ سوشل میڈیا بند کر دیتے ہیں، یہ ظلم اور بردباری دکھاتے ہیں، یہ اپنی جہلیت دکھاتے ہیں عوام کو. لیکن اب عوام ان کے ظلم سہ کے وہ بے خوف ہو چکی ہے. ہم نے جو کال دی ہے، ہم انشاءاللہ تعالی منار پاکستان کٹھے ہوں گے اور آپ دیکھیں گے کہ وہاں کس طرح دنیا نکلتی ہے اور کہاں کہاں سے دنیا آئے گی. یہ کنٹینر لگا لیں، ہمارے پاس کنٹینر ہٹانے کے لیے بھی رستے ہیں، ہمارے پاس. احسان صاحب کوئی بات نہیں، جہاں مرضی بھیجے. ہم نے کال منار پاکستان کی دی ہے، ابھی تک تو ہماری وہی ہے.
अगर ये किसी और जगह भी देते हैं एहतजाज तो हम करेंगे, चले जाएंगे। नहीं अभी तो मनारे पाकिस्तान है ना, तो मनारे पाकिस्तान इंशाल्लाह हम इकट्ठे होंगे और आप देखेंगे कि अवाम को जितना दबाएंगे अवाम उससे डबल निकलेगी। इनके हरासा करने से अवाम अब बिल्कुल डरती नहीं है, वो समझती है ये जुल्म आजमाए हम सब्र आजमाते हैं। अच्छा बहरहाल अच्छा जी, मैं ये समझती हूँ कि शोहदा की तकरीब को रिस्पेक्ट के साथ होने दिया जाए, और इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ अफसरान बाला से कि शोहदा सबके हैं और बाहर मुल्क से भी लोग हमें इस मौके पर देखेंगे तो थोड़ा सा किसी मौके पर अपने मेयार के होने का जायजा दीजिए। पीपल्स पार्टी को अपना स्टेप लेना चाहिए और हम ही लोगों से गलतियां हो रही हैं, और ये गलतियां अब बहुत अजीब से मेयार पर जा चुकी हैं जो कि बिल्कुल एक घरेलू मामला जिस तरह चलाए जाते हैं उस तरह हम कंट्री को चलाने की कोशिश करें। तो कम से कम अच्छी तकरीबात को होने दीजिए, और अगर एहतजाज भी शादी होता ब्याह है का नहीं है, कुछ जलसा जुलूस नहीं है, ये लोग भी देखेंगे और इससे बड़ी चीजें निकलती हैं। मुल्क का नाम को अच्छा होने दीजिए और इस पर कंटेनर लगाकर पूरे मुल्क को बंद ना कीजिए। इन मौकों को अच्छे तरीके से जाने दीजिए, ये मुल्क की रिस्पेक्ट का एहसान सवाल साहब हुक्मरान जो बैठे हुए हैं ना वो अपने आप को खुद डिग्रेड करवा रहे हैं। अब देखें बाहर से जो पैसा आता पाकिस्तान में वो पाकिस्तानियों का पैसा तो नहीं है, वो तो आउट ऑफ कंट्री जो लोग रहते हैं उनका पैसा है। अगर वो पाकिस्तान में भेजते हैं तो उससे हमारे पाकिस्तान में रिलीफ मिलता है। हमारे जो नहीं मैं वैसे एक बात कर रही हूँ, मैं एक वैसे आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हमारे मुल्क में जितना पैसा आता रहा है और जितना पैसा आया है गैर मुल्की इमदाद की बात कर रही हूँ मैं, तो वो उससे हमारे मुल्क में रिलीफ मिलता है ना, हमारे मुल्क में बर्डन कम होता है। हमारे जो मुल्क से जो बाहर के मुल्कों से जो पैसा, अभी देखिए हमारे इमरान खान साहब ने क्या किया। इमरान खान साहब ने बाहर आउट ऑफ कंट्री वालों को ये एक बेनिफिट दिया कि आप वोट डालें। आप पाकिस्तान में आप बात जो है ना जी कोई ऐसी समझ में नहीं आ रही जी, ये बात और है पाकिस्तानी की। मैं मेरी बात सुन जी जी, एक होता है रेमिटेंसी होता है, लोग अपने घरों को पैसे भेजते हैं बाहर के मुल्क से, वो सबसे ज्यादा पैसे वो आते हैं। बाद में गैर मुल्की इमदाद होती है जो कि हुकूमतों को आपस में है, और ये वोट का चक्कर ये कुछ और। इस बात इस सिनेरियो में समझाएं। मैं सांसद मैं एक वैसे रूटीन की बात आपको बता रही हूँ कि मुल्क में हमें मुल्क की बेहतरी के लिए हर वो इकदाम करने चाहिए जिस तरीके से पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ मिले, जो हमारी हुकूमत नहीं कर रही। पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो इस चीज़ को नज़रअंदाज कर रही है, वो गरीब लोगों को पाकिस्तान की आवाम को नहीं देख रही। अब ये देखें कि पाकिस्तान में गुर्बत ने कितने डेरे डाले हुए हैं, किसी को नजर ही नहीं आता। वो सब कहते हैं सब अच्छा है, टीवी पे क्या दिखाते हैं सब अच्छा है, तो कहाँ अच्छा नजर आ रहा है। गुर्बत ने देखे ना, महंगाई का जोर, बाहर जाके देखे, जो जिसके घर में अगर 4 बच्चे हैं तो वो 2 को खिला देते हैं तो आधी आधी करके 4 में तकसीम कर देते हैं। तो गुर्बत का आलम तो इसी तरह ही है। हमने क्योंकि डोर टू डोर कैंपेन की, 2002 से इलेक्शन लड़ा, हमें तो हर घर का पता है कि किस घर का चूल्हा जलता है और किस घर का नहीं जलता। जिसका नहीं जलता हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो उस घर के, आप वोट लेने के लिए उसके घर चले जाते हैं, आप चूल्हा बंद है और गुर्बत से वो मर रहे हैं, उसके घर जाके आप ना तो कोई इमदाद कर सकते हैं, ना आप उनको कोई ख्याल करते हैं और ना उनकी कोई उनको पैसा देते हैं। मरीम नवाज शरीफ साहबा हर वो काम कर रहे हैं जो गरीबों की भलाई के लिए हो या आवाम की भलाई, शायद आपको नजर नहीं आता। हाँ जी, मुझे नजर इसलिए नहीं आता क्योंकि होता ही नहीं है, सब दिखावा है और हर चीज के ऊपर सिर्फ उनका अपना मकसद कायम होता है। इससे लोगों को रिलीफ नहीं मिल रहा। अच्छा, मुल्क बहुत बुरी तरह इफेक्टेड है इस वक्त महंगाई से और लोग बहुत परेशान है। इम्प्रूवमेंट की जानिब हम जा ही नहीं सके। आपकी हुकूमत कर रही है इकदाम, हम इस दफ़ा इम्प्रूवमेंट की जानिब जा ही नहीं सके। हम तो उस दोराहे पे नहीं चले, हम बिल्कुल दूसरे रास्ते पर हैं। जहाँ पे अवाम की तरक्की आनी थी हम उसके मुतरादिफ जा रहे हैं, हम सिर्फ PTI की जानिब जा रहे हैं एज ए कॉम। मरीम नवाज शरीफ रोजाना ऐलान करती है कि ये फंड कायम हो गया, ये कार्ड कायम हो गया। आप इस हुकूमत का हिस्सा हैं तो आप इतना रिलीफ दे कि आप ये बड़े गुमसुम क्यों हैं?
ان حالات میں دیکھیں ایک پہلی بات تو ہے کہ مسلم لیگ کے بارے میں نے پہلے کئی بار بتایا کہ ایک ہٹلر کا نظریہ ان پر حاوی ہو جاتا ہے، وہ ٹوٹل کسی کی مان کر نہیں چلتے اور وہ کسی سے پوچھ کر نہیں چلتے، لیکن کیونکہ مریم صاحبہ فرسٹ ٹائم حکومت کو دیکھ رہی ہیں نا، یہ بھی سمجھیں کہ وہ ابھی سیکھ رہی ہیں، یعنی کہ وہ ہم پر سیکھ رہی ہیں، بے شک پیچھے جتنے بھی لوگ تجربے کار ہوں، سیٹ پر تو وہ پہلی بار ہے نا، یہ تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے، 3 دفعہ وزیر اعظم، وہ خود سیٹ پر پہلی دفعہ ہے، چچا 2 دفعہ وزیر بے شک 10ویں بار ہوں سیٹ پر مریم صاحبہ پہلی دفعہ ہے، اور ہمارا دھیان اس بار ملک کی جانب بڑے افسوس کی بات ہے کہ نہیں ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، یہ بلاول بھٹو کو خواب آ رہا ہے کہ میں وزیر اعظم بن رہا ہوں؟ دیکھیں ایک سیاستدان کو خواب دیکھنے کا حق ہے، ہر انسان کو خواب دیکھنے کا حق ہے، جھوٹے ہوں یا سچے ہوں، لیکن خواب تو خواب ہی ہوتے ہیں، دیکھنے میں کیا حرج ہے۔ احسان صاحب مجھے میں ایک قومی حکومت کا بڑا شور مچایا جا رہا ہے، قومی حکومت، میں ان کو یہ بتانا چاہتی ہوں قومی حکومت کن پہ مشتمل ہوگی؟ اگر یہی چٹو وٹے، گلو بٹ اور یہ جالے بیالے اس میں شامل ہوگی تو پھر قومی حکومت کون سی ہوگی؟ اسی کا نام ہوتا ہے قومی حکومت وہ ہوگی جو قوم سلیکٹ کرے گا، جس میں عمران خان وزیر اعظم ہوں گے، جن کی کابینہ میں وہ لوگ ہوں گے جو سفر کر کے آ رہے ہیں۔ احسان صاحب ٹھیک ہے، لیکن قومی حکومت یہ نہیں ہوتی کہ آپ کسی کو بھی اٹھا کے تو قومی حکومت کا نام دے دے، ایسا نہیں ہوگا۔ قومی حکومت کا نام یہ جتنی پارٹیاں سیاسی ہیں جی ان سب کی نمائندگی ہوتی ہے، بالکل ایسا ہوتا ہے، تو اس میں عمران خان کو نکال کے باقی سارے اکٹھے ہو جائیں۔ یہ عمران خان صاحب کہتے ہوتے تھے کہ جب میں نہیں ہوں گا تو یہ چور سارے اکٹھے ہو کے بلند آواز کریں گے، اور وہ آج کی بات ان کی دیکھ لیں۔ ان کو بھی اکٹھا ہونا پڑے گا۔ دیکھیں پاکستان کے مستقبل کے لیے اگر کوئی بہتری کا رستہ نکلتا ہے تو ہم تو کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب بیٹھ جائیں، اپنے ملک کے لیے بیٹھ جائیں، کیونکہ پاکستان اس وقت اس نیج پہ آ گیا ہے جہاں پہ اگر اس کو کنٹرول نہ کیا گیا تو یہ اور ہم 70 سال پیچھے چلے جائیں گے۔ ہم بڑی مشکل سے اسٹرگل کی۔ سید ندیم صاحب آپ کا بہت شکریہ، میاں خورشید محمود قصوری صاحب آپ کا بہت شکریہ، میرے سوالات اور میرے پینل کے جوابات فیصلہ کرنا آپ